دوسری یہ سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. گائے گائے کے نام سے پوری سورہ آئی. آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والے ہیں اس ویڈیو کے ٹائٹل کا نام ہے اللہ نے قرآن کی سب سے بڑے سورہ میں گائے کا نام کیوں رکھا. تو ہم لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبداللہ خان مدینہ منورہ سے آپ لوگ کا ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید. چینل پہ نیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. چلتے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ دوسری یہ سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. گائے گائے کے نام سے پوری سورہ آئی. گائے کا ذکر کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں. کیوں ڈریں گے؟ قرآن کی پہلی دوسری سورہ گائے کے نام سے. گائے کا ذکر آیا ہے لیکن وہ الگ انداز میں آیا ہے. گائے کی پوجا کے اعتبار سے ذکر نہیں آیا ہے, اس کو کاٹنے کے لیے آیا ہے. کاٹنے کے اعتبار سے ذبح ہوئی چیز, لیکن کسی نے کھانے کے لیے نہیں. تو قرآن پاک میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. قتل ہو گیا تو لوگ اس کے جو خاندان والے تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. بڑا مالدار شخص تھا, پیسے والا تھا, لیکن کسی نے منع کر دیا. آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہا کہ اس کا قاتل ڈھونڈ کر کے بتائیے کون مارا ہے. معلوم نہیں. یعنی اس وقت بھی لوگ غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے نبیوں کے پاس آیا کرتے ہیں. قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا کہ مولا میری قوم آئی ہے میرے پاس, میں ان کو قاتل کیسے بتاؤں کہ جو مرا ہے اس کو قتل کس نے کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. بندے کی سمجھ میں آئے نہ آئے, مسلمان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے سر جھکا لینا. یہ مت پوچھو کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا رکوع کرو, تم یہ مت پوچھو ایسا رکوع کیوں کیا جاتا ہے, الٹا کیوں نہیں کیا جاتا. تو حکمت تمہارے جاننے کی ضرورت نہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ ان سے کہے کہ ایک گائے ذبح کرے. کیا کرے؟ ایک گائے ذبح کرے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو وہ کیا کہنے لگے, اتتخذون ہزوا, اے موسیٰ آدمی مرا ہے اور آپ کہتے گائے ذبح کرے. ہم قاتل پوچھنے کے لیے آئے اور آپ گائے ذبح. گائے سے قتل ہونے والے کا کیا تعلق ہے, سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی میرے پاس آیا, آنکھ میں درد ہو رہا ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, اگر میں اس کو چپل دے دوں تو وہ غصے میں آ جائے گا. میں آنکھ درد کی شکایت لے کر کے آیا ہوں اور آپ مجھے چپل پہنا دیں. ہاں یہ حکیم حکمت جانتا ہے. ایسا ہوا بھی تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایک شخص آیا حکیم کے پاس پیٹ درد لے کر کے, تو حکیم اس کی آنکھ میں انجیکشن کرنا چاہ رہا تھا. تو کہا یہ کیوں, میں پیٹ کے درد کی شکایت لایا ہوں, آپ آنکھ میں علاج کر رہے ہیں. کہا کیا کھایا تھا؟ کہا جلی ہوئی روٹی. کہا اسی لیے آنکھ میں انجیکشن کر رہا ہوں تاکہ دیکھ کے کھایا کرے. حکیم جانتا ہے کس کام کی کیا حکمت سے ہے. اب یہاں پر آدمی مرا ہے, اللہ نے حکم کیا دیا, ایک گائے ذبح کرو. لوگوں کو چاہیے تھا پوچھے نہ, کر دیتے ذبح, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے سوال کیا اے موسیٰ کیا مذاق تو نہیں کر رہے آپ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سنیں, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام مذاق نہیں کرتے کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے علمبردار ہوتے ہیں, وہ کبھی مذاق نہیں کرتے. اب سنیے, جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم ذبح کر دیں گے, لیکن یہ پوچھیے کیسی گائے ذبح کریں.
اب انہوں نے سوال کیا، اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ جب انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ کیسی گائے ذبح کریں، رب نے فرمایا ایسی گائے جو بچی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو بالکل جوان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ذبح کر۔ پھر وہ ہیٹ قوم تھی، پھر پوچھا انہوں نے اے موسیٰ آپ پوچھ لیں رنگ کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، بالکل پیلے رنگ کی گائے ہونا چاہیے، دبدباتی رنگت کی، دیکھنے والوں کو بھا جائے۔ پیلے رنگ کی گائے دیکھا، اب حکم آیا ہے، جب پوچھو گے زیادہ تو حکم آئے گا، نیلا بھی ہو سکتا ہے، ہرا بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے۔ اب حکم آیا اس پر ان کو ایک تو جوان گائے چاہیے، دوسری اب پیلی گائے ذبح کرنا ہے۔ انہیں سوال کرتے جاؤ تو مشکل میں پڑتے جاؤ۔ پھر ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو شبہ ہو رہا ہے، ذرا یہ بھی پوچھ لیجیے وہ گھر والی چاہیے یا کھیت والی چاہیے۔ اب حکم آ گیا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، اللہ نے فرمایا ایسی گائے جو کبھی کسی کھیتی میں کام نہ کی ہو اور کبھی کسی کی یہاں پلی ہو بھی نہ ہو، ایسی گائے ذلول یعنی کام کرائی ہوئی گائے نہیں ہونا چاہیے اور نہ کھیتی باڑی کی ہوئی ہل جوتتی، تو اب ایسی گائے لے کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے 3 سوال کیے، 3 بار میں اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وہ تو ذبح کرنے والے دیکھتے نہیں تھے، جس کو کام نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار سوال کرتا ہے، زیادہ پوچھتا وہی ہے جسے کرنا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اب ایسی گائے ان کو ڈھونڈنا تھا، اب اللہ کی حکمت دیکھے، ذبح ہونے والی گائے سے قتل ہونے والے کے قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ حکمتوں کو ایسے جوڑتا ہے، کبھی کسی کام سے کسی کو نفع پہنچاتا ہے اور اسی کام سے کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ قوم ڈھونڈتی رہ گئی، کوئی گائے کہاں ملے گی ایسی دنیا میں، کوئی گائے ایسے ملے؟ ہاں اتفاق ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اور اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچیا گائے تھی، ایک چھوٹی سی بچیا تھی۔ اب اس کو وہ پال رہا تھا اور اچانک بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اسے ایسا لگا، اس کا اکلوتا چھوٹا سا بیٹا تھا گود میں کھیلنے والا، سوچا میرے بیٹے اور میری بیوی کی پرورش کا ذمہ کون لے گا؟ اس نے یہ سوچا کہ آج میں بیمار ہوں، موت کے قریب سے قریب جا رہا ہوں، اپنی اس گائے کی چھوٹی سی بچیا کو لے کر جنگل میں آیا اور چھوڑ دیا۔ کیا کہہ کر اے اللہ میں یہ تجھے دے رہا ہوں، یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے بڑی کر کے تو لوٹا۔ یہ توکل کیسا تھا لوگوں کا، یہ یقین کیسا تھا کہ میرا بچہ گود میں کھیل رہا ہے ابھی میری بیوی کے، جب وہ جوان ہو جائے تو اس گائے کو بڑا کر کے تو لوٹا دے۔ اللہ پر توکل کرنے والے کا صلہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال نے اس گائے کی بچیا کو ایسے پرورش کی، ایسے پرورش کی، وہ گائے جب بڑی ہوئی، وہ جو دنیا میں وہ تنہا گائے تھی جو کسی کی کھیتی میں کام نہیں کی، کسی نے اسے پالا نہیں تھا، صرف اللہ نے پالا تھا، خود سے چر کے بڑی ہوئی تھی، اور پھر اس کا رنگ بھی بالکل پیلے کلر کا تھا، اور وہ نہ بہت بچی تھی نہ بوڑھی تھی، بالکل جوان۔ یہ دنیا میں ایک ہی گائے تھی، وہ شخص تو انتقال کر گیا جس نے اس گائے کو اللہ کے حوالے کیا تھا، انتقال کر گیا، اور پھر کئی سال کے بعد یہ اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا میرے ابا نے ایک گائے کی بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اللہ کے حوالے لے کر کے آئے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو اسے جنگل میں فلاں جگہ بھیجنا اور اللہ سے وہ گائے واپس مانگ لینا، اسے مل جائے گی۔ کتنا یقین تھا ان لوگوں کو، اہل اللہ یہی ہوتے۔ جب بیٹا جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا جا جنگل میں۔ یہ جوان لڑکا جنگل میں آیا، اپنے صالح کا، نیک باپ کا، یہ
यकीन होना चाहिए। आज खैरात दे करके भी लोगों को शक होता है पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्लाह के हुजूर दे करके देखो, इस तरह से इन्वेस्ट इसमें भी करो। रब्बुल जलाल, मैं तुझ पर यकीन करते हुए ये चीज तेरे हवाले कर रहा हूँ। जब मेरे घर में फाका आ जाए तो तू मुझे ये लौटा दे। देखना फिर मौला लौटाएगा कि यकीनन लौटाएगा। कुरान का हुक्म है, झूठ नहीं हो सकता। वो गाय मिल गई, वो नौजवान लड़का गाय को लेकर के अपनी माँ के पास आया। कहा बेटा फाके चल रहे, घर में जा, बाजार में बेचा, लेकिन बेचने से पहले जब सौदा तय हो जाए तो मुझको जरूर बताना। बेटा भी फर्मा बरदार था। बाप जब नेक होता है तो औलाद को कैसा सिला मिलता है, औलाद पर भी इसकी तासीरात थी। बाजार में माँ से पूछ करके गया कि कितनी कीमत लगाऊं। माँ ने कहा 6 दिरहम में बेच दी। 6 दिरहम में शायद उनका महीना भर गुजारा हो सकता था। 6 दिरहम उसने कीमत लगाई बाजार में। तो हसीन नौजवान आए, उन्होंने कहा गाय बड़ी अच्छी है, कितने में बेचोगे? इस नौजवान ने कहा 6 दिरहम। आओ ताओ होता है ना, तो सामने वालों ने कहा हम 12 में खरीदेंगे। दोगे? कहा कम में पूछता है कि ज्यादा में? कम में पूछता है, लेकिन इस नौजवान बच्चे से डबल में पूछ रहे हैं खरीदार। कोई ऐसा होता जो लालच भरी हो, जल्दी से उसे पकड़ा करके 6 अपने रख लेता, 6 माँ को दे देता। लेकिन उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं पहले अपनी माँ से पूछ के आऊँ। माँ ने 6 दिरहम में बेचने के लिए कहा था, अब तुम 12 दिरहम लगा रहे हो, मैं पहले बार पूछ करके आऊँ। आया और कहा माँ मैं तो 6 में बेचने के लिए निकाला हूँ गाय को, लेकिन खरीदार 12 में पूछ रहे। माँ ने कहा चलो ठीक है, अब 12 में उसकी कीमत लगा। गया बाजार में, 12 की कीमत जब लगाया उसकी, तो फिर तो नौजवान उसके पास आए। कहा गाय बड़ी अच्छी है, क्या हमें 24 में दे दो, डबल कर दिया हूँ। उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं पहले अपनी माँ से पूछ कर के आऊँ और उसके बाद फिर बेचूँ। माँ के पास फिर आया और कहा अजीब हाल है माँ, मैं 12 में बेचना चाहता हूँ लेकिन खरीदार 24 में पूछ रहा है। माँ ने कहा बेटा वो आम खरीदार नहीं है, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता। इस बार आए तो उसे पकड़ लेना और पूछ लेना इस गाय की मैं क्या कीमत लगाऊं, आप ही बता दें। अहलुल्लाह अल्लाह वाले लोग वो जानते थे। इस बार जब ये नौजवान बाजार में आया तो फिर वो खरीदार आए, नौजवान इंसानी शक्ल में। तो इस नौजवान बच्चे ने उनको पकड़ लिया और कहा मेरी माँ ने बताया है कि अब आप ही इसकी कीमत बताएं। उन्होंने कहा ए बंदे, हम अल्लाह की तरफ से आए थे, इस गाय की कीमत 6 दिरहम 12 दिरहम नहीं, तो अभी इंतजार कर, एक कौम आएगी इस गाय को ढूंढते ढूंढते, उनकी सख्त जरूरत है इस गाय की, उनकी सख्त जरूरत है इस गाय की, तो कीमत क्या लगाऊं? उन्होंने कहा कीमत में तुम कहना इस गाय की खाल छील करके इसकी खाल में जितना सोना और चांदी भर जाए वो इसकी कीमत है। तो उस नौजवान ने कहा इतनी कीमत देंगे? वो कहाँ देंगे, वो गायब हो गए। ये नौजवान बाजार में था, वो बनी इजराइल जिन्होंने पूछ पूछ करके ऐसी गाय बना ली थी, पीनी चाहिए और खेती बाड़ी की हुई चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जब आए पूरी दुनिया की छान मार कर एक गाय मुझे नजर आई। कहा बिल्कुल वही गाय है जिसका जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और उनके रब ने हुक्म दिया है। जल्दी से आकर के उन्होंने पूछा 2 बच्चे गाय कितनी की है? तो संभल करके उसने रेट बताया कि गाय तुम सबको खरीदना जरूरी है। कहा हाँ, हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक तो बेचेगा नहीं। कहा मेरी गाय की कीमत ये है कि इसकी खाल भर कर सोना और चांदी आ जाए। जाहिर सी बात है, दुनिया में एक ही गाय थी, उसकी कीमत भी तो होनी चाहिए। तो वो बसोर करके रह गए। कहा अरे भाई इतना तो ज्यादा ना। जाहिर सी बात है, अब अल्लाह का हुक्म था, एक तरफ एक सालिह घर को अल्लाह नफा पहुंचा रहा है और एक जिद्दी कौम को जलील भी कर रहा है उसे एक चीज के जरिए से। तो आप वो लोग बड़े मेहनत समाजन के बाद फिर तैयार हो ही गए। वो लड़का देने को तैयार नहीं था। आखिर वो सब पूरा माल जमा किया। कौन सा
था। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा। अल्लाह फरमाता हमने कहा, अब तफसीर में है कि गाय को ज़बह करो, ज़बह करो, पहले ज़बह करो। और अल्लाह फरमाता वमा कानू यफ़अलून, ज़बह करने वाले लग नहीं रहे थे। पाला हुआ बकरा जैसे कोई कुर्बानी में ज़बह नहीं कर पाता, बहुत खर्चा किया हो तो सोना चांदी दे करके लाए, दिन बसोर रहा होगा, ज़बह कर दिया। अब हुक्म आया रब ताला का, इसकी पूंछ लेकर, इसकी दुम लेकर वो मरे हुए आदमी के ऊपर मारो। अब वो मरे हुए आदमी को इन्होंने उसकी पूंछ लेकर के मारा, वो जिंदा हो गया। जिसका कत्ल हुआ था वो जिंदा हो गया। वो उठा और उठ करके बोला कि मुझे मेरे चचेरे भाई ने कत्ल किया और मेरा माल लेने के लिए उसने ऐसा किया, अकेले में मुझे कत्ल कर दिया। अब हुक्म था जिसने जिसको कत्ल किया किसास, जान के बदले जान। तो सारी कौम तैयार हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा जिस भाई ने उसको कत्ल किया था माल हड़पने के लिए उसको भी लाया गया और कत्ल कर दिया किसास, और माल ऑलरेडी गाय को दे दिया गया, बचा कुछ भी नहीं था बनी इस्राइल के। अब यहाँ पर कुछ चीजें हिकमत समझने की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये हुक्म फरमाया, हो सकता है लोगों के जहन में आए जिंदा ही गाय की पूंछ लेके मार देते तो फिर उनसे ज़बह करवाया गया। बहुत महंगी गाय है, जब किसी महंगी चीज को ज़बह करोगे तो कोई जिंदा चीज भी तुम्हें नजर आएगी। अपने दिल के अंदर जो गुबार है इसको जब ज़बह करोगे तो अल्लाह की मुशाहिदात देखने को मिलेगी। और ये सब चीजें अपने अंदर बाकी रख करके तुम चाहोगे कि कुदरत के अजायबात देखो, नहीं मिलेंगे। अब सूफिया इकराम फरमाते हैं इससे दर्स ये हासिल करना चाहिए कि एक महंगी गाय अल्लाह ने ज़बह करवाया, किसके लिए? एक कातिल मालूम करने के लिए, कैसे ये मरा है, इसका कातिल कौन है ये मालूम करने के लिए बहुत महंगी गाय ज़बह करवाया। सूफिया इकराम फरमाते हैं बंदे, अगर तू भी ये देखना चाहे कौन तुझे आज जलील किया है, कौन तुझे आज गुमराह कर रहा है, कौन है वो जो तुझे गुनाहों पर ले जा रहा है, कौन है जो तेरे दिल को मुर्दा किया हुआ है, उसको जानना है तो फिर तुम अपने लिए जो बहुत कुछ महंगे गुनाह जमा करके रखे हो इनको ज़बह करो, तुम्हारा कातिल खुद मालूम पड़ जाए। तुम्हें कौन गुमराह कर रहा है वो इब्लीस लाइन सामने नजर आए, लेकिन पहले अपनी ख्वाहिशात को कत्ल करना होगा। तो ये जो गाय का जिक्र आया है जिसके ज़बह करने के बाद कातिल का पता चला, इसलिए इस सूरे का नाम क्या हुआ है? सूरे बकरा, गाय वाली सूरे। बहरहाल गाय के अहकाम फिर कभी अर्ज किए जाएंगे। इस सूरे में बहुत सारी और बातें, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है कि कैसे आपको पैदा किया गया, बनी इसराइल पर अल्लाह ने क्या क्या नियामतें उतारी उनका जिक्र है। फिर हारूत मारूत दो फरिश्तों का जिक्र है जिनको अल्लाह ने आजमाइश के लिए उतारा था, उन्हें जादू सिखा करके दुनिया में भेजा गया था। तो यहूदियों के बीच में वो आते थे, यहूदी सबसे ज्यादा उनसे जादू सीखते थे, जादू सीखने की कोशिश करते। वो फरिश्ते कहते भी थे इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, हम तो बराए आजमाइश उतारे गए हैं, तुम कुफ्र मत करो। लेकिन वो यहूदी कौन सा जादू सीखते थे? फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, उनसे वो शोहर और बीवी के दरमियान नफरत डालने वाली जादू सीखते थे। कौन सीखते थे? यहूदी, बनी इसराइल। रोजाना उनसे जादू सीखते थे और फिर लोगों पर वो इम्प्लीमेंट करके देखते थे, ट्रायल करके देखते थे, लोगों को अलग करके जोड़े नफरत में तब्दील कर देते थे। अल्लाह फरमाता है इन फरिश्तों से ये लोग वही सीखते थे जो उनको जरर दे, तकलीफ पहुंचाने वाली चीजें, नफा वाली चीज कोई नहीं सीखते थे। अब जरर देने वाली जादू है ही तकलीफ देने के लिए, जादू हलाल नहीं है, हराम है। इस्लाम में जादू के लिए एक आगे बात सूफिया इकराम ने फरमाया जिसने जादू किया सीखा वो ज़ंदीक है, उसे तौबा की भी तौफीक नहीं दी जाएगी। अंदेशा है कि कुफ्र पर उसकी मौत हो जाएगी, अंदेशा है कि वो काफिर मरेगा, जादू के करीब भी न जाए। मुसलमानों का लोग
निकालने के लिए बाज जादूगरों के पास जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। उनके मुताबिक कहा है, बुजुर्गों ने फरमाया, जो जादू करता था या कराता था, मर जाने के बाद उसकी कब्र खोद करके देखे, उसकी कब्र में खिंजीर निकली, उसकी शक्ल खिंजीर की बना दी जाएगी और उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा, किबले की तरफ से उसका चेहरा हटा दिया जाएगा। जादू सीखने का काम तो यहूदी करते थे, मुसलमानों में इसका कोई तस्वीर ही नहीं होनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू को आजमाया लोगों ने, वो भी यहूदी ही थे। यहूदियों ने इस तरह के जादू किए। तो ये हारूत मारूत का जिक्र आया है कुरान पाक में। जो दो फरिश्ते उतरे थे उनका बड़ा लंबा किस्सा बयान किया जाता है, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात इतनी अर्ज कर रहा हूँ, बाकी किस्से की सेहत के बारे में हमें मालूमात नहीं है। तो ये जादू सिखाते थे, लेकिन ये कह करके सिखाते थे कि हम आजमाइश के लिए आए हैं तुम्हारी, तुम में से कौन हमसे अच्छी चीजें लेता है और कौन खराब चीजें लेता है। तो इस तरह से यहूदियों ने जादू को इतना फैलाया था कि फिर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो इनके सारे जादू की किताबें जमा किया। सारे जादू जो जो ये करते थे, बड़ा फितना मचा करके रखा था इन्होंने पूरी दुनिया भर में, सब जमा करके उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब कुर्सी के नीचे दबा दिया और उस पर आप बैठते थे। किसकी मजाल, किसकी हिम्मत कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी को हिला करके दिखाए, कोई करीब नहीं आता था। हत्ता कि आपकी वफात के बाद भी उस कुर्सी के नीचे क्या है वो खोद करके देख नहीं सके। अब मैं आपको जोड़ता हूँ इस बात से जो करंट पोजीशन है आज यहूदियों की। हैकले सुलेमानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाया था, जिसको आज थर्ड टेंपल के नाम से ही बनाने जा रहे हैं, मस्जिद अक्सा जहां पर है बैतुल मुक़द्दस, इनका कहना यही है कि यहाँ पर हैकले सुलेमानी था जिसके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू की सारी किताबें दफन की थी। जानते हैं इस वक्त इजराइल कई फीट नीचे वो लोग खुदाई कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा के आसपास सब खुदाई कर चुके हैं और अंडरग्राउंड खोद रहे हैं और दुनिया को क्या बता रहे हैं, हम पुराने आसार ढूंढ रहे हैं, पुराने आसार हम देख रहे हैं कि पहले की कौमें यहाँ पर आबाद थी तो उनकी कुछ चीजें मिल जाएं। झूठ है, मैं आपको बताऊं, ये जादू की वो किताबें ढूंढ रहे हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन किया था। फिर भी बचा करके जो जादू इनके हाथों लगा, उसकी भी इतनी मोटी किताब है आज यहूदियों के पास जिसका नाम कबाला है। सर्च करके देखना आप, ये मुकद्दस किताब यहूदियों के, हाँ हम जैसे कुरान अजीम को मुकद्दस मानते, ये अपने एतबार से कई चीजों को मुकद्दस मानते हैं। तेलमुद है, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये तमाम चीजों के साथ साथ एक किताब है कबाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ जादू ही लिखा गया है। जादू की तमाम तालीमात, पूरी दुनिया भर में ये जादू पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यानी तजुर्बात करते रहते हैं यहूदी। तो जादू इनके यहाँ मुकद्दस है। हत्ता के आपने सुना होगा हिप्नोटिज्म, सामने वाले को मशहूर कर देना, आंखों में आंखें डाल करके उसको सुन कर देना और फिर जो डायरेक्शन दे उस पर वो चलता फिरता है। हिप्नोटिज्म, ये भी सब जादू के अमलियात में से है। ये सारी चीजें यहूदियों ने आज पूरी दुनिया में, इससे कबल भी मैंने बताया था कि एक दो नहीं, हमारे बुजुर्गों ने, बाज बुजुर्गों ने यहाँ तक भी फरमाया है कैंसर कोई बीमारी नहीं, ये भी इनका छोड़ा हुआ जादू है। जादू के तरीके से इन लोगों ने कई बीमारियां भी डाली हैं लोगों के अंदर। हमारा तो अकीदा है बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन फसाद मचाने का काम ये करते हैं। कई बीमारियों को भी इन्होंने नए अंदाज से लोगों के दरमियान छोड़ा है जादू के जरिए से। कार्टून नेटवर्क में पूरा का पूरा जादू इन लोगों ने छोड़ रखा है। जो बच्चे जादू का ये कार्टून देखते हैं उनका जहन ऐसे मशहूर कर दिया जाता है कि वो उसी में मगन होकर रह जाते हैं। कार्टून के जब फिल्में ये बच्चे देखते हैं तो इससे हट नहीं पाते। क्या वजह है? उसमें भी जादू करके रखा गया है। हर जो
ایک شکل آتی ہے، اس پہ کچھ ڈاٹس ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی بچہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کئی چیزیں انہوں نے دنیا میں پھیلا کر کے رکھا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے 2 سورتیں اتاری ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں سورے انہی شیطانوں سے بچنے کے لیے ہیں، جادو، سحر، بد، حسد، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے. تو آج کی اس تفسیر میں یہ تنبیہ کرتا جاؤں گا، ہر دن ہر گھر میں بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورتیں ہو، مائیں ہو، بہنیں ہو، سارے لوگ فجر میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کرے اور اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر جہاں تک ہاتھ جائے مل لے. انشاءاللہ العزیز وہ دن پورا مولا ان کے جادو سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. اللہ رب کریم سورہ بقرہ میں موجود سارے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال قرآن عظیم کو سہولت کے ساتھ آسانی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.